Okay, ෂේ පටන් ගමු මචං. Good evening to all of you. And my name is Iran, and I'm a student of level 4 at University of Colombo, and also the Sector of Physics Society, Colombo University. So today our guest speaker will be an Colombo University alumnus. He was graduated in 2017, and he's currently completing his PhD and also a graduate teaching assistant of Department of Physics at University of Indiana. And Mr. Fadil Iqbal, my colleagues, and all of you are warmly welcome to our guest lecture. Thank you, Fadil. Okay, thank you, Iran, for the introduction. So, I will speak in English, a mixer of Sinhala. So, if you have any questions regarding certain things, you can ask in any language. இங்கே தமிழாலே கதைக்கிற யார் சார் இருக்கிறா தமிழாலே கதைங்க பரவாயில்லை ஆனால் என் தமிழ் எனக்கு நல்லா கதைக்கல அதுக்காக நான் இங்கிலீஷாலே தான் கதைக்க இயலும் ஸோ okay basically I mean I'm just going to go through the questions you asked me, but why don't you just put the questions and I'll answer that, Iran. Sure. If there are any questions for others also, you can put your questions on the chat screen. Is it okay? That's fine. Okay, Iran, where should we start, Maya? First, it will be good if we start from final year projects and. Okay. So right now, guys, the situation I am going through and everyone else in the world is like most of our research has been sort of sabotaged due to the current situation. But I mean, I did a discussion recently with Dilushan sir regarding undergraduate research, especially at time like this. So from your point of view, as a final year student, what they mainly expect of you is how you conduct research and how you are able to write a thesis, because like writing a thesis only comes maybe once or twice in your life. Twice if you are doing a PhD, but once if you are only doing a bachelor's degree. After that point onwards, if you were to do research, it's just a matter of publishing a paper. But to write a thesis, to get to know how to do it from your literature review to writing the results, analysis, and their discussion, that is something you learn during this time. So I mean, best thing for you to do is, if there are any literature stuff, do it as best as you can, and also have the method in mind of how you want to approach your problem. So as soon as probably this situation comes to an end, or when you are allowed to go outside and work, you can immediately start off with it. Does that make it clear to you guys? Yes, I. Okay. So that is from my point of view. Like for me personally, I have a lot of computational stuff to do, a lot of machine learning and all. But even that, Majang, the issue is now I have no way of collecting data, because to collect data I need to go to a biology lab, and we can't do that. So, but if you are doing like simulations and purely computational stuff, then you stand a better chance than the others. But like my wife, who is doing research at the medical school, ඇත්තට මුකුත් කරන්න බෑ ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක. So only literature review and this thing. So don't worry if you are feeling like it's a bad time and all. Just do literature review, go get your methodology, how you want to approach this, and as soon as this finishes, start on it. That's the best you can do. And also start writing your thesis. There are some parts which you can write, like the introduction, then the theory, those stuff, ඒවා ලියලා තියන්න. And then the references, all those resource stuff, ඒවා document them properly.
because don't even think of doing your thesis in the last minute, because you can't. It's very hard. And we conducted a small survey regarding questions to ask from UI, and there's a question, and it's how to find universities based on your GPA. GPA. Okay. So hold on a second. Just switch the view. Okay. So that much I'm not sure. Like the best thing is I would have told you that US News is there for US universities, DARD is there for German ones, and then findmyphd.com is there for UK, US, and any other country. So usually, like if your GPA is pretty good, like above 3, then you can try for good universities. And if you don't get a class and all, don't worry, you can still apply, because I myself don't have a good GPA and I somehow managed to find a place here. So like the high ranking ones, below 50 ones, if you have a good GPA, give it a shot. Below 100, still you can go. But my advice, if you don't have a good GPA and all, apply to some below 100 ones and also apply to some above 100 ones as well, so that because what you want to do is you want to somehow get in there, no? Like that's how I think. How I think is that as if I find a position there, I will somehow do the best I can in my research and I'll climb up the ladder. අර මට අර මේ කැම්පස් එකේ නමවත් අරවත් එච්චර මේ වටින්නේ නැහැ, as long as I get to do good work and I can publish. So that is my attitude. But of course a high ranking one does matter. It has a value, but එහෙම කියලා don't get discouraged. I'll give you a good example. He was one of my father's roommates. It's called Professor Shiva Shivanandan. Now he's very famous in the local science community as well as in US, because he won the Champion of Change award, and his research is used a lot in the military stuff and all. Now this guy, when he came as a PhD student to University of Chicago, Illinois, he thought what happened was I think he got the name wrong as to where he wanted to apply. And so when he came to the physics department thinking he's going to do these type of research, it wasn't even a functioning physics department at that time. ඒ තරමට ඒකේ facilities තිබ්බේ නැහැ. But through his work and this thing, now they have recognition. Now they have been funded by the defense and so many other contractors. I think ඒ වගේ වෙන්න බලන්න. So anything's possible. And also how to find universities which offers PhDs in the field you like. That means how to if I am currently having some specific my interests in the field, so how can I pursue those fields in field to for higher studies in university? I'm sorry, what you wanted to know is how can you apply to a specific field, is it? Yeah. So if I have a specific interest in some field, so should I able to get in touch with those professors or? Definitely, Maja. So say now in like I said, in those websites, DART, usnews.com and all, you can select the area of research you want. But what I also wanted to mention was that now say you did a physics degree, a special or a general, and you want to do research, don't limit yourself only to physics based research, because knowledge, you can't categorize it
into boxes and put it into buildings. Like you can't, like it's not practical, although we do it, right? There's a department of mathematics, department of physics, එහෙම අපි කඩලා දානවනේ. But when it comes to research මචං, it's අරෙන් උත් වෙනවා, medical අයගෙන් උත් වෙනවා, it's very diverse. Sometimes chemistry comes, sometimes computer science comes. So what I ask you guys is, search for things, look at the trends around the world where things are shaping, and go out to different areas. Like, since you have a base in physics, you can actually move into a chemistry department with chemistry based research. You can go to places like biomedical engineering. You can even do mathematics. You can do stuff in data science and even computer science. So it's a big world out there, Matang. So please don't limit yourself to just saying, because I got a physics degree, I should do physics only කියලා. You can, it's very vast, Matang. So that's the thing. So even if you don't get a good GPA and all in your physics degree, when you apply to some other department or anything, ඒක එච්චර ගණන් ගන්න නැහැ. මොකද because they also know that this is a physics student coming, so he has probably gone through a lot of hard stuff compared to us, and he's coming here, so it can happen. Yeah. Hi. Can you hear me? Yes, Timira. ෆදිල්ලයි මේ මම අයියට පල්ලෑ බැට් එකේ. අඩෝ කොහොමද? මම දැන් ඉන්නේ University of Alaska Fairbanks. මේ අයියා කියපු කතාවත් එක්ක මම ඇග්‍රී වෙනවා. මොකද මේ මම කරේ engineering physics. නමුත් මම දැන් කරන් ඉන්නේ engineering department එකේ. තියෙන්නේ. අඩෝ thanks මචං. ඒකට මේ ඒක එච්චර වෙනසක් නැහැ නේ බං. එහෙම ඒ කියන්නේ ඕන එකකට apply කරන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Yeah. එතකොටයි අපි දැන් මුලින්ම අපි apply කරාම යුනිවර්සිටි එකේනේ specifically apply කරන්නේ. එතකොට they inform us that we have been selected to that particular university, and then again අපිට දැන් අපි හිතමු අපි කැමති quantum physics වගේ side එකකට නැත්නම් computation වගේ මොකක් හරි specific එකකට යනවා නම් එතකොට ඒ research idea එක එතකොට අපි propose කරන්න ඕනද නැත්නම් ඒ supervisor කෙනෙක් හරි කවුරු හරි university එකකින් මොකක් හරි list එකක් provide කරනවද ඒ ගැන? Okay, so first madam, you apply to a specific department in the US, Germany, UK, Aussie. You apply to a specific department. Now in the US machan, there are some instances where you don't have to worry about who you are working under. They will directly hire you because they want graduate students coming in to work under them, and then they'll decide who should they be or who they prefer. So you can just apply to a department. I want to be in this department. I don't care what type of work I do. එහෙම යන්න පුළුවන්. But දැන් අනිත් රටවල් තියෙනවා, like Germany, UK, Aussie හැම, like you need to have an idea what sort of research you want to do and who you want to work under. So when you go to their websites, even the US ones and all, check and see what this professor is doing, look at his recent publications, and then start the conversation from there. Like send them an email and say, dear sir, I am a physics student in this department and all. මුකුත් මේ අර GPA තියෙනවා අර මේ මුකුත් දාන්න එපා. Just say I'm a physics student and I was working under this type of research for my final year. I would like to work on this. Or even start a question, ask the advisor, so have you done research in this type of things, or do you think this method would work? නිකන් එයාව ප්‍රශ්න කරන්න on his research. So then he knows කියන්නේ මේ කතා කරන එක්කෙනාට interest එකකුයි idea එකක් තියෙනවා කියලා. But always it's good to send your academic CV with them, so that in case they want to know more about you, they can check it out. Right? So you can apply directly to the department.
regardless of who you want to work under, or you can select a particular supervisor. Remember, in US and other countries, they don't use the word supervisor, they call it advisor. So Advice. so you can find an advisor and then work there. Now, some universities ask you to send a research proposal also. So, so you go through that person's current publications research and you have to come up with the research proposal. Perhaps in future videos on my channel, I'll try to discuss on how to make a research proposal so that you can also apply to those universities as well. Hello. Yes, Hello. Tushar, how? Hello. මේ අයි දැන් සමරක්ක ඉන්නවනේ කියන PhD එකට ඇවිල්ලා MS එකෙන් නවත්තලා ඉන්ඩස්ට්‍රි යන වගේ කට්ටියත් ඉන්නවා කියලා අහලා තියෙනවා. එහෙම පුළුවන්ද? මේකයි මචං ඒක දැන් මගේ අංකල් කෙනෙක් මචං මෙතන ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් එයා කියන්නේ මචං it's not illegal to do that but it's a real nuisance to the professors මචං. ඒ කියන්නේ it's like a real black mark to them. හිතන්නකො නිකන් like because when you get a PhD student මචං, you are allocating funds for that person, no? Whatever grants you write and all, and you're basically training that person for 2 years to work under you for the next 4 years. So imagine machang, after getting the masters, this person decides I don't want to continue this. It's a big loss for the advisor. So it's not illegal, but it's not ethical as well. Does that answer your question? Yes, thank you. කියන්නේ මට because imagine මට දැන් කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ කොහොම එකක් ගියා නම් ඉස්සරහා පිටිපස්සේ නායටත් අර වගේ රෙපියුටේෂන් එකක් නෑන්නේ මෙහෙ ඉන්න ලංකාවටම අවුල්නේ මේ වගේ මේක ට්‍රස්ට් කරන්න එපා මේ ඉතින් ඒ කියන්නේ මං කිව්වා වගේ කරන්න බැරි නෑ හැබැයි කරත් පල්ලයි නායට අප්සෙට් එකක් අපිට මොනවා සර් කෙනෙක් එහෙම කියලා තියෙනවා මොනවද ඒ කියන්නේ මේජර් ස්විච් කරන්න පුළුවන් සමහරක් අය ෆිසික්ස් වලට එනවා කියලා ඇවිල්ලා ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියරින් ඒවට මේවට ස්විච් කරලා තියෙනවා කියලා අහලා තියෙනවා. So ඒක මේ පුළුවන් for example දැන් ඒක නිකන් අර it's a risk මචං because in case you didn't get selected you are lost it no in both ways. But you can do it, like I said, but they don't recommend it because when you apply machang, you go through the entire process. No, you write an SOP, you write all the stuff, and you say I want to do this, and then they interview you. But you can, okay, you can switch to a different department. But imagine machang, now you're supposed to come here for 5 or 6 years. ඒක තවත් වැඩි වෙනවනේ බා. එහෙම සීන් නැති වෙනවා. So decide now itself මචං what you really want to do, and like I said you can do many things but go through and find out macham because at that point in your life switching I don't know much personally I feel like it's a waste of time kiyala. Then I'll select another question. Is okay. It okay? Then you have asked that if we didn't get qualified for a PhD, is there any fully funded MSc programs? Right. There is much. So in the US, of course, or I think even in UK, you can apply for scholarships and secure that. I once interviewed a person from Japura who is at LSU. What he said was even with a 3-year general degree, you can apply to a master's first, secure a scholarship, and then apply to the PhD program and get funding from that point onwards. So there is a chance, but it's very limited funding for that. Again, they try to give preference to their country students. Very නෑ පුළුවන් හැබැයි අර issue එක තියෙනවා. So I encourage you, if you are applying especially to the US, target the PhD and apply, then you can secure funding for that.
And there's another question. What are the extra qualifications that we might require to get selected for university except for academic qualification? Okay. I have some in mind. Timira, Machang, if you can hear me, if you can add to this also, it would be better, okay, from your point of view. Yes, Yeah, sure. Timira, it would be yeah, it would be great if So, you join to our discussion. so let me say now, what I think is, if you're getting selected as a teaching assistant, ලංකාවෙන් කියන්නේ demo position එක demonstrator කෙනෙක් හැටියට, then it's good if you have proper English communication as a skill. ඒ කියන්නේ they judge that in the Skype interview. Uh, because that's something I asked one of my professors. If you have good English communication skills, then it's better because they prefer a student like that. ඒ කියන්නේ මාර මේ එන ඔය ජේම්ස් බොන්ඩ් වගේ ෂේක්ස්පියර් වගේ නෙමෙයි නිකන් සයන්ටිෆික් දෙයක්. Can you explain this in English? අන්න ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩ. So also scientific writing මචං. Now something our students aren't encouraged is publishing articles on a science magazine or something. Get used to that. Even your FOS blog, FOS blog, get into the habit of writing stuff, and that would be a very useful tool for you in the future because that shows that you are a good communicator. Because Majang, most of research is funded by government grants, no? So that means it's people's money that is been put into this research. So the public has a right to know what is our money being used for. So as scientists, we have a responsibility to share that knowledge. Then I read I saw in a magazine, Machang, where they have like promoted outreach programs done in US. Like I mean, we also do that, those astro camps or even conducting workshops for teachers and all. Those are good things because it shows that you are, like I said, you want to pass down your knowledge to the next generation. You want to inspire the next generation. So, now, I mean, these are some of my ideas, like if as a society or, a club, if you can do some really interesting projects in schools, like long lasting ones, not just දවස් දෙකකට ගිහිල්ලා ටීච් කරන එක හොඳයි මං කියන්නේ. හැබැයි හිතන්න බලන්න නිකන් long term එකක් මොකක් හරි ඒක දැන් ළමයිට they don't have food to eat or something, but you construct a drip irrigation system for them and to harvest their own food and all. අන්න ඒ වගේ නිකන් ඒක මාර ground breaking idea එකක් නේ. Or if you can use old cell phones and parts like that and come up with very cost efficient computers for those schools. Those are things which put us on the, or even in a global level, or even biogas filling, some generating energy or stuff like that. If you can do those kind of outreach projects, that counts a lot, man. So mention about those things on your academic CV and your statement of purpose. Because I mean, as a person, I think that is important neither, because just only doing coursework and all doesn't make a complete person, a complete scientist. If you can do these type of projects. I once read a book, Machang, from Muhammad Yunus, the guy who who won the Nobel Economics Prize, Grameen microfinance system. So his idea was, Machang, that universities should, wherever region they are located in, they should be able to solve the problems in those areas, Machang. Because the microfinance system started from the Department of Economics in Dhaka, in Bangladesh, and it was able to uplift so many people from poverty. So and also, Machang, apart from academics, try to get involved with industrial research.
Like I know there's a thing called the science and technology cell at our department, right? No, at our faculty. Uh, Yeah, sir. they they take over projects no bang by companies to solve some of their problems. Get involved in one of those type of projects. Even if you can get a patent or something, patta මචං. It's more valuable. Yeah, that's very important to get involved with other industry projects. It's very important. If you mainly applying for like engineering subjects, so engineering MScs or PhDs, so they're looking for those things. Yeah, because I don't know, here uh, the funding mostly came from government as well as private companies, but so the professors they ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ අපි මොනවාහද ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ එයාට එළිය ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද ඒ කියන capabilities උත් අපි ළඟ තියෙනවද කියන එක බලනවා ඒ නිසා ඒක වැදගත් ඇත්තටම එහෙම කරන්න පුළුවන් Also, if you have good computational skills, that's also quite important because in many physics departments or chemistry departments, they don't have those type of skilled labor. I think even to do like Python or data R programming වගේ වුණත් have those skills also ready when you're applying. If anyone else also has to add anything, please join because it's useful to get different input. ශාදිල Yes, Maja. අයියා මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් දැන් අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ගොඩක් කට්ටිය USA කැනඩා ඒ වගේ PhDs වලට ඇප්ලයි කරන්නේ. Oh. එතකොට අයියා හැබැයි යුරෝප් කන්ට්‍රීස් එතකොට ඕස්ට්‍රේලියා වගේ ඒ වගේ තියෙනවා. මට රීසන්ලි මට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ වගේවට ඇයි අපේ ගොඩක් කට්ටිය යන්නේ නැති මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවද ඇප්ලයි කරද්දී මොකක් හරි රීසන් එක මොකද්ද කියන එකයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒක මාත් ඇත්ත දන්නේ. ඒ කියන්නේ US වලට accept වෙන්න ලේසි. මම කියන්නේ මොකද මම ගොඩාක් අයගෙන් අහලා බැලුවා. හැබැයි ඒ කැම්පස් වල මචං ලොකු කමියුනිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ රටවල් වල දැන් ඔසී වුණත් තරමක් දුරට ඉන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා. ඒ කියන්නේ යුරෝප් වලත් එහෙමයි. මට පේන විදිහට මචං අර කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ අර හරියට මෙහෙම මේ රටේ අර නිකන් එක එක රටවල් වල ඉන්න අයගේ අර ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එකක් වගේ නැහැනේ බං. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ කරන එක හිතන්න බලන්නකෝ ජර්මනි වල ඉන්න මලින්ද ඔයාට දෙනවා නම් නැත්නම් ඔසී වල ඉන්න කවුරු හරි එහෙම ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා නම් එතකොට ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවනේ බං. දැන් මම නොටිස් කරේ අර පේරා වගේ යුනිවර්සිටිස් වල එහෙම මේ උන්ගේ වගේ අර තියෙනවා බං. සෝ මොරටුවෙත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ සෑහෙන විදියට අර මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයාරින් උයි මේවා දේවල් තියෙනවා. බට් අර ඉතින් මම හිතන්නේ අර කොළඹ යුනිවර්සිටි ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ගොඩාක් අර US ගිය හින්දා ඒ පැත්තට තියෙන පුෂ් එක වැඩි. මොකද ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට මචං දානකොට අහනවනේ ඔයා මේ ළමයාව දන්නවද අරවා මේව. එතකොටත් පුෂ් එකක් තියෙනවනේ. එහෙමයි මම හිතන්නේ. අනිත් එක මම හිතන්නේ මේ US වලට ෆන්ඩින් එක ග්‍රැජුවේට් ස්කූල් එකට එන්න මම හිතන්නේ අනිත් කන්ට්‍රීස් වලට වඩා ලේසි. අන්න හරි. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. So when you compare other countries, for example, Aussie and UK, it's very competitive because you need to secure a scholarship, you need to secure funding. And Germany's case, now the initial investment is for the masters because Germany best thing is they don't have tuition fees in most universities. It's only living expenses. So what students do is they somehow manage those 2 years in the masters, and then when they apply for PhD, they get funding from there, and then they manage it. Whereas in the US, Majang, you are accepted for a 5-year or 6-year program
with funding throughout those years. So that is why a lot of people want to go to the US. ඒ හලෝ Yes, Maya. මේ අපේ මේ ඩිස්කෂනය ගොඩක් එන්නේ ෆස්ටියස් සෙකන්ඩියස් වගේ කට්ටිය දැන් ස්පෙෂල් එකක් ෆිසික්ස් රිලේටඩ් එකකට එන්නද නැද්ද කියලා ඩවුට් එකින් ඉන්නේ එයාට අයට දෙන්න පුලම් පණිඩයක් ෆස්ටස් වගේ කට්ටිය මොකද මේ එතනදී පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන මේ ගොඩක් කට්ටිය සමහර ගොඩක් කට්ටිය ෆිසික්ස් රිලේටඩ් ස්පෙෂල් එකකට එනවා අයිඩියා එක තියාගෙන යුනිවර්සිටි එකට. හැබැයි අයියා සාමාන්‍ය සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී වගේ කට්ටිය අයිඩියා එක වෙන ඒරියා එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ සමහරට බය වෙලා වගේ එක්ක සබ්ජෙක්ට් වයිස් බය වෙලා GP අඩු වෙයි කියලා. ඒක පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. කට්ටිය තව ඔව්. කියන්න. ඒ නිසායි මම හිතනවා ඒ කට්ටියට මම කරේ ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. මොකද සමහර කෙනෙක් කෙලින්ම එනවා නම් ෆිසික්ස් වල කරන්න ඒක ලොකු අපරාධයක් වෙනවා. මොකද මගේ මදි කියන්නේ නැදින් හැලෙන එක. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අය අර ජොබ් ඔපචුනිටිස් වලට යන try කරනවා කැම්පස් ඇවිල්ලා සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී වගේ try කරනවා. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒකත් ඒ කට්ටියට පොඩ්ඩක් Right. ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා දෙනවා. Okay. So මේක මගේ point of view එක. So basically if you want to do research, if you like discovering new things, then you should pursue a PhD, you should pursue a special, you should do research in campus. එහෙම ආස නැති කට්ටිය මචං, it's okay if you go to the job market or industry, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now බය වෙන්න එපා GPA එක අඩු වෙයි කියලා මේ මෙතනට යන්න බෑ කියන එක. Because ඒක දැන් ඔයගලන්ට දැන් උනත් ඔප්පු වෙලා පේනවා ඇති ඒක මිත්‍යාවක්නේ. It's not true නේ. ඒ කියන්නේ GPA is not the only thing that they look at, but I encourage you guys to get in touch with the professors, lecturers in our department and do well in research. ඒ කියන්නේ මචං I don't blame the students මචං, because අර දාගේ නම්බර යනවනේ බං මේ වැඩ ඔක්කොම ඉතින් අර GPA එක second year වෙද්දි බහිනකොට අර you try to switch your major नु බං. ඒ කියන්නේ statistics යන ආසයි ගොඩක් කට්ටිය, මොකද GPA එක ඇත්තට බහින්න නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ ඔය data science වගේ machine learning වගේ දේවල් වලට ආස නම් යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but ඔයා physics ආසයි හැබැයි GPA එක අඩුයි, ඒක මේ ගණන් ගන්න එපා බං. because how I personally think is now knowledge කියන එක බං, like actually I wasn't that much of a good student in my third year බං. ඒ කියන්නේ I had some personal problems as well. ඒ කියන්නේ I had a rough patch මචන් during my third year, as in a full mentally depressed වෙලා හිටපු කාලයක් තිබුණා. So I couldn't do my exams even properly, and ඒක නිකන් අර I actually felt like a real loser during that year මචන්. ඒ කියන්නේ I was also having doubts whether this was the right decision I made to come to the physics department. Or it happens මචන්. okay බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. but final එකේ තමයි මට තේරුනේ okay මට ඇත්තට physics පුළුවන් කියන එක, because අර ගොඩක් GPA දාපු කට්ටියට එච්චර research බෑ. එතකොට මට තේරුනේ මචන් අර අපේ education system එකේ ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ because to do research you need to be creative, you need to be a proper project manager, and ඒ වගේ those skills that actually help you get research done. Because in an exam machan, at that particular place in time you have to remember the notes and everything, whereas in research you don't have to do that නුඹ. මොකක් හරි equation එකක් අමතක වුණොත් Google බලනවා, නැත්නම් Stack Overflow එකෙන් අහලා බලනවානේ. so I think අන්න ඒකයි මචං වෙනස. so ඒක මාර mentally අවුල් GPA එක අඩු වෙනකොට රිසර්ච් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හිතනවා මෝඩයි මේ මට බෑ PhD එකක් කරන්න. හැබැයි ඒක නෙමෙයි කේස් එක මචං. අර අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ ලොකු අවුලක්. අර
නිර්මාණශීලීත්වය ක්‍රියේටිවිටි අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න නැහැ බා. අනිත් එක මේ පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ මේ දැන් අමාර විට බැරි වෙන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් සිලෙක්ට් වෙන්න. නමුත් පුළුවන් තරම් try කරා නම් හරි ඔය ජෙනරල් එකකට යන්න try කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මේ graduate school apply කරද්දී ඔය එකක් තියෙන එක මාර වටිනවා. මාර වටිනවා. As in, you can apply with a 3-year general, but I Oh. strongly recommend to do a 4-year general with some good research and then apply. තිමිර අයියා කිව් එකට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අයියේ මේ දැන් 4 year general එකේදී දැන් අපිට higher studies යද්දී අපිට සමහරෙන් කියන්නේ අපිට ඕන subjects වර්ගයක් තියෙනනේ කරලා තියන්න මෙන්න already අපේ university background එකේදී එතකොට අයියේ ඒකෙදි මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවද කියන higher studies වලට මෙන්න මේ subjects නැත්තම් මෙන්න මේ area එක කරන්න බෑ වගේ මොකක් හරි එකක්ද මොකද දැන් අපේ department එකේ තියෙන විදිහට EIT 4G එකක් තියෙනවා එතකොට IT major එකකුත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ EIT තමයි මේ අපේ මෙන්ම 4G මේ course එක. එතකොට ඒකේ තියෙන subject එක බලද්දී අපිට higher studies වලට ගියාට පස්සේ ඒ subject වලට compatible වෙන මොකක් හරි PhDs තියෙනවද ඒක මෙන්ඩි බලන්න වෙනවද අයියේ කොහොමද ඒක? මං හිතන්නේ ඒක වැඩිය ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද මේ ඔයාලට දැන් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ඒකට බැක්ග්‍රවුන්ඩ් කෝසස් තිබුණේ නැත්තම් කරලා තිබුණේ නැත්තම් ඔයාලට ඒ යුනිවර්සිටි එකේ පුළුවන් කෝසස් අරගෙන කරන්න. එහෙම හැකියාව තියෙනවා. Just to add to what Timira said, what he's saying is like if you did an IT major or an electronics degree and you want to apply to a physics department or a chemistry department and say you haven't done those courses and all, you can still apply because I personally know someone who came from a biochemistry background. His major was in biochemistry, but he's in the physics department. So my advice is send your transcript to the graduate coordinator and ask, am I allowed to join your department with these credits? Now say you are missing certain credits, they will ask you to take those courses and those courses are paid for. It's not coming out of your pocket. Those courses are paid for and you will do them, and then perhaps like in physics departments you have to do a qualifying exam. I think in other departments what they have is their thesis defense presentation or something. So it depends, but for physics in general you have to do a qualifying exam, and once you pass that machan you're good to go. තිමිර මේ engineering departments වලත් qualifiers තියෙනවද කොහොමද ඒක වෙන්නේ? comp exam එක තියෙන comprehensive comprehensive ඒක depend වෙනවා university එක මතයි. ඒක තමයි. සමහර ඒවා qualifying එක කියනවා. ඊළඟට comprehensive qualifying කියලා දෙකම තියෙනවා. ඒක depend. මේ defense එකක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මේ research මේකක් වෙන්නලා ඒක මෙහේ යුනිවර්සිටි එක නම් තියෙන්නේ මේ රිසර්ච් එක අන්තිමට thesis defense එක තියෙනවා. හරි. I have a question. එකක් තමයි මේ කියලා තියෙනවා මේකේ දැන් අපි PhD එකක් කම්ප්ලීට් කරලා කරාට පස්සේ කරපු කෙනෙක්ට කොහොමද ඒ කියන්නේ මොන වගේ ඕපනින්ග්ස්ද තියෙන්නේ for ඒ කියන්නේ දැන් අපි professionally මොකක්ද job එකේ train වෙලා නැති නිසා after completing a PhD what sort of openings are there for jobs in Sri Lanka or in or abroad? I think in both, yeah. Okay. That's a question I also sometimes have, Majang, as in it's a tricky situation in my opinion, like you are doing a PhD and you are somehow narrowing down to a certain path, no? Now imagine, Majang, the people who were working on CDs,
they were laser optics karna kattiya, they wanted to somehow put a lot of information into one CDs, and that was their research. And all of a sudden CDs become outdated and people start using USB drives. So එහෙම එක්කෙනෙක් මන් දන්නවා මොකද he was at MIT මචං, and then they lost funding for so many projects because of that. So it's a very scary situation, I would say. You know, like the world is changing very fast and this and that, but it doesn't mean you're going to crash. It's just that you will have to reinvent yourself soon. So back to the question, when talking about job opportunities, now in Sri Lanka, of course, Majang, I know like if you have a PhD and you know if it's from a very good university and this and that, you can definitely join as a lecturer. But some universities, like Sri Lankan universities, they ask you to do a postdoc. Usually what they check from a postdoc is that you should have the ability to write grants and research proposals and secure funding. It's a different skill එකක් මචං. As a PhD student, you don't get to do that. It's after that stage. It's what your advisor does, writing proposals and getting grants. So if you have a postdoc, then you have a chance of working in Sri Lankan or even a university abroad as a lecturer there, conducting your own research. Is it like a fellowship? Postdoc macha? No, it's a postdoctoral research. So after you get after you get your doctorate, anything after that is called a postdoc macha. So it's not 5 years or 6 years. You can do it within 2 years, 3 years. It can depends on how far you want to take your research. You don't have to write thesis for that. It's just තනිකර papers publish කරන්න තමයි තියෙන්නේ. So then my father works at a place called the National Institute of Fundamental Studies. It's located in Kandy. So there they have physics, chemistry, biology, plant sciences, all those stuff. Then there's ITI. I mean, if you're doing some research related to nanosciences and stuff, you can even find place at Slintech. But I've noticed there are some new companies coming up, like research institutes, like the Sri Lankan Army has a research branch, and I know certain students who have joined there like after their bachelor's, after their master's, and worked there. ඒක තියෙන්නේ බා මෙහෙ මේ හෝමාගම අර ස්ලින්ටෙක් එක ගාව there are companies which have their research institutes located nearby. So like even John Keels has a research this thing. I don't know how much they have progressed so far. Like CIC also has some stuff, LOLC also has these stuff. So what I see is Majang in Sri Lanka, little by little private companies are taking interest in R&D, but university wise, Madam, what I had in mind was to somehow like I mean after this and then doing a postdoc to find a place as a lecturer and then conduct my research from there. So that is what I say, because that's a tough question to ask, right? What can I do in Sri Lanka? Because in US or Germany and all, there's plenty of other opportunities. So do you want any further details, or is that does that answer your question? Yeah, it's right. Okay. Timira, do you know of any other places, Matang, apart from the ones I mentioned? ඒක හෙන අමාරු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ආන්සර් කරන්න මේ ලංකාවේ. ඒක තමයි. මොකද අපිට හැමම කියන්න බෑ අපිට මේ මොකද ෆිසිකල් කරපු කෙනෙක්ට ඕන ෆීල්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර මන් රෙකමෙන්ඩ් කරන පාත් එක තමයි මචං කොහොම හරි ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න මේ ඇප්ලයි කරන එක. මොකද අර එන්න මචං දැන් අර ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටිස් උත් වෙනවා, ඒත් එක්කම ගොඩක් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් එනවනේ බා. ඒතකොට එතන සෙට් වෙලා උගන්නන වැඩේට අමතරව කොහොම හරි මේ
රිසර්ච් කන්ඩක් කරගෙන යන එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඒතකොට ඔයාට අර අනිත් එක ෆ්ලෙක්සිබිලිටි මේ එක තියෙනවනේ මේ කැමති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ටික ගොඩනගා ගන්න. අනිත් එක මම හිතන්නේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් ඕපන් අන්න වෙනවා හරි. දිගටම. හ්ම්. ඒවයි ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. Hello, Aya. කියන බ්‍රෝ. Are there any places or institute for creative people's the priority for creative, not for degrees? I'm sorry Brachan, can you repeat that question again? Are there any institute or places Mhm. for main priority given to people's creativity, not for degree? What do you mean Machan by creativity? Like what sort of skill are we talking about? There are people's sometimes they will get people for their institute or for their system by giving a practical test or something like that opportunities. Hari. Like I Uh, know no, not for degree. They give a priority for creative ideas or any like things. I think it's something like innovations or something. Yeah, innovations. okay. So this is after your degree that you want to apply for, or after a PhD? Any duration, any time, before graduate or after graduate or Mhm. any time. Like I know, have you heard of MS Innovation No, sorry. Yeah, I don't. or Mass Holdings, MS Holdings? Like Yeah. so, I was saying like these places like MS Innovation, then the Sri Lankan Army Research, John Keel's Research, CIC, LOLC, those companies that I came across in Homagama. Even after your degree or while doing your degree, you can establish some projects with them. So that's the thing, Machang. Like if you can get in touch with the science and technology cell there and check a project that you are interested in, then you can build your career from there. No? So that is purely research work. Does that answer your question, Machang? Or if Okay, I want to know there are some institute from foreign students in other countries. Institute in other countries. What are institutes? About institute of other countries. that take people just to do research, is it? Yeah. That much I can't recommend because like for them an undergraduate degree is not enough if you want to apply for those kind of things. Like you'll have to do a master's in Sri Lanka and or somewhere else, and then only you have to make the move. Okay, ඔව්, okay, මොකද thanks. ඒ ස්කිල් එක පෙන්වන්න ඕනේ මේ ඔයාට රිසර්ච් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන ස්කිල් එක පෙන්වන්න ඕනේ. That's the Okay, thing. okay, පෙන්වන්න තියෙන විදිහ තමයි මේ Yeah, Machan, that's the thing. okay. Yeah, are there any courses or something like that for follow for undergraduate students like us? Some projects or new ideas about for following or join for new projects in other countries like NASA Institute or MIT Institute or Right, Machan. So basically, unfortunately, from university level, it's hard. Like unless you get the chance to go on a science camp, which my friend Malinda did. He applied during when he was a student there to science camps, especially to CERN in Switzerland. So from there, during that internship, he was able to do something there. Actually, what you brought up was a good question because I know students in other universities like Bora and all, they somehow managed to get these type of internships abroad. Unfortunately, I don't know how it is done
here බං like තිමිර මේ එහෙම වෙනවනේ බං සමහර මේ මොරටුවයි කැම්පස් වල උන් කොහොම හරි මේ ඔය CSIRO වගේ තැන්වල එහෙම මේ පාර්ට්නර්ෂිප් ගන්නවා මට ඒ කරන හැටි ඇත්තට දන්නේ නැහැ බං. හෝ මටත් හිතාගන්න බෑ අර මේ මලින්ද අයියා වගේ සමර් ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් නම් තියෙනවා. ඒවට මේ තම ජෙනිවා සර්න් එකේ තම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒක තියෙනවා ඊළඟට නාසකෙත් ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙන හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒක ෆොරනර්ස්ලාට ඇප්ලයි කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. yeah මොකද ෆන්ඩින් වුණත් ඒක මම හිතන්නේ ගවර්න්මන්ට් ෆන්ඩ් නිසා මේ මට මෙහේ යුනිවර්සිටි එකේ මට නාසා ෆන්ඩින් ගන්න බෑ. මොකද මම ෆොරෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නිසා. ඔව්නේ ඒ කියන්නේ that issue is there නේ so ඊළඟට yeah කියමර සමහරට අපිට හොයලා බලන්න පුළුවන් අය අරගොල්ලෝ කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් පස්සේ ඒක බලන්න පුළුවන්. you know. So Mali, back to your question, Machang. I mean, if you can apply to these what do you call summer camps and all, then that's a good opportunity. But mainly, if you want to find yourself in a place like NASA and all, PhD is a better way because those projects, of course, involve you to go to those areas or laboratories to collect data and come back. So that is how I see it. Yeah, if I have something invented new now in this time, Okay. what is the best pathway for improve it from to other country industries? Majang, for this type of question, I would recommend you approach the science and technology cell in our campus because Okay, thank you. they actually would be able to see if you can prototype it and go to production level or even perhaps get a patent for it even. Yeah, that's true. Science and technology cell, you can get help from them, and also you I think you can contact Dilushansa, is it? I'm not sure. yeah, Or Kaumal I'm from not- chemistry department. I'm not sure. And invention, you know about invention commission, Malik? Machan, there's an innovation club, right? There's an innovation club, and there's the invention commission in Sri Lanka. If you have invention, then go and first you I have to do have- is secure your patent. Yeah. I have faced for Institute of Engineering Sri Lanka, and I came last 20 in Sri Lanka. I Malik, could not. JIY කෙනෙක්. Yeah. මම JIY first කෙනෙක් කෙනෙක්. මම දෙදස් 14යි. ISEF ආවා. අය එතකොට මේ දැන් මේ කැම්පස් එකේද? මම දැන් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඇලස්කා University of Alaska Fairbanks. ඔයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ ඔයාගේ මේක තියෙනවා නම් පේටන්ට් දාන්න එක. හැබැයි ඔයාට එහෙම කරන්න අපහසුතාවයක් කරමක් හරි තියෙනවා නම් ඕක තියාගන්න මේ මොකද යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරද්දී ඕක මාර වැදගත් වෙනවා. මොකද ඉන්වෙන්ෂන්ස් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඔයාගේ CV එකට මාර good point එකක්. ඒ කියන්නේ මචං අර අනිත් ඒවා කිසි දෙයක් GP අරම ඒවා කිසි දෙයක් Easy බලපාන්නේ question. Okay. Machan, where are you from, Machan? And what is your real name? About me, Yeah. I'm from Avisai. Israel. Avisai. sorry. Oh no, මොකක්? ඉස්කෝලේ මොකක්ද? ඔයාගේ මල්ලි Oh, right. වගේ නම පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් කියන්න මේ මොකද මම මේ ඉන්නෝල් වුණා මේ JIY competitions organize කරා. Oh, මගේ KB ජයශංක 2014යි.
අද ඕකේ සෝරි මචං මේ අපි අනිතුන් ඔව් ඔව් ඩ්‍රිෆ්ට් වුණා වැඩි. මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මට Ramdil, you have a question, I think. මේ අයියේ දැන් මේ දැන් සාමාන්‍ය තර්ඩ් ඉයර් ෆෝර්ත් ඉයර් ගත්තත් මේ ෆිසික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තොත් එක්සෑම් එහෙම ටිකක් අමාරුයි ටිකක් සාමාන්‍ය අමාරු තත්ත්වයක් නේ තියෙන්නේ. ඕක PhD එකට ගියාම ඕක කොයි වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? يعني PhD එකත් ඔය වගේ සීන් එකක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් අර සර්වයිව් වෙන සීන් එකක්ද තියෙන්නේ? මචං PhD ෆිසික්ස් නම් මං කියන්නම් ඒක ඊටත් වඩා දරුණු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ course work wise. හරි course work. මචං මේ ඒ කියන්නේ අර ෆිසික්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මචං අර ට්‍රෝජන් හෝස් එකක් කියලා හිතා ගන්නකෝ. ඒක ඇතුලේ උඹ පස්සේ මරන් එන සෙට් එක තමයි මැතමැටික්ස් කියන්නේ. සාමාන්‍ය ඒතකොට මේ තියෙන තත්ත්වයටත් වඩා අමාරු සීන් එකක්ද තියෙන්නේ සාමාන්‍ය? නෑ මචං මේකයි අමාරුයි කියලා මට මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා මචං. මට අර පළවෙනි පාර ඉගෙන ගත්ත දේ එකපාරට ඔලුවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙහෙ ඇවිල්ලා මාස්ටර්ස් ක්ලාසස් කරද්දී ඒක ආයෙ ක්ලික් වෙන්න පටන් ගත්තා බං. සෝ ඒක පට්ට අමාරු ඒ කියන්නේ පේනකොට අමාරුයි. හැබැයි අර මට හිතෙනවා මචං එහෙ අර මේ ලෙක්චර්ස් කල්චර් එක වෙනස් මචං මේ ලංකාවට වඩා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ්වාන්ස් තියෙනවනේ හැබැයි මේකයි හැම තැනකම සිරා ලෙක්චරර්ස්වත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒතර තනියම කරද්දි පට්ට අමාරුයි කියලා හිතෙනවා. දැන් ඔය ක්වොන්ටම් එහෙම ගත්තාම මචං ඕකේ ක්වොන්ටම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයිනමික්ස් වගේ මාර ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා. එතකොට දැන් ස්ටැටිස්ටිකල් ෆිසික්ස් එකෙත් එනම ඇඩ්වාන්ස් එකක් තියෙනවා. අර ඉලෙක්ට්‍රෝඩයිනමික්ස් වල එක කොච්චර ඇඩ්වාන්ස්ද කියනවනම් ඒක කරද්දි තමයි තේරෙන්නේ අඩෝ මේකෙන් නේද බං ඔක්කොම කෙමිස්ට්‍රි දේවල් මුන් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉගෙන ගද්දි තේරෙනවා කෙමිස්ට්‍රි කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒක සෝ ඒකයි මචං මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ ඔබ දැන් ඕවට ආස නැත්තම් ෆිසික්ස් යන්න ඕනේ නෑ බං මේ වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇප්ලයි කරනවා. අනිත් එක මේ මම දන්න විදිහට මේ කොහොමත් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් වලට වඩා ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අමාරුයිනේ. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එක වැඩිනේ කොහොමද? හැබැයි මට මෙහෙ එක්ස්පීරියන්ස් වෙච්ච දේ තමයි මේ ඒක අමාරුයි. නමුත් මේ ඒක කරන්න බැරි නෑ. මොකද කොහොමත් අපිව දානවා පාත් එකකට අපි අපිට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකයි අර කෝස් වර්ක්ස් ඒවා හරි ඒවා කරන්න ඕනේ හෝම්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඒවා ටික එනකොට අපිව නිකම්ම සෙට් වෙනවා ඒ පාත් එකට. මට තේරුණ දේ මචං දැන් there are some universities which want to know which now if you're physics not all of you get to do the same type of courses. For example, they break it down into separate parts, you know, like astro, biophysics, condensed matter physics and ඒ වගේ හදලා then they tell you okay you do these subjects and not all of them. එතකොට මචං at that situation of course you won't find it that hard compared to what you've been told to do in Sri Lanka. එතකොට අයියේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් රෑන්ක් එක වැඩි යුනි එකට යන එකද මේ ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ටෆ් වැඩිද නැත්නම් රෑන්ක් අඩු එකට යන එකද හොඳ? ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් වන්දබම් ෆිසික්ස් ඉන් ජෙනරල් හැම රටකම ඕනම යුනිවර්සිටි එකම ටෆ් මචං. ඒක අයියා ෆිසික්ස් කියලා අදහස් කරන්නේ මේ ෆිසික්ස්ද නැත්නම් ඉන්ජිනියරින් ඔක්කොමද? නෑ ෆිසික්ස් මචං. මං හිතන්නේ ඉන්ජිනියරින් එච්චරම අමාරුයි කියලා ෆිසික්ස් නෑ නෑ මම කියන්නේ මේ ඉන්ජිනියරින් ෆිසික්ස් හරි කම්පියුටේෂනල් ඔක්කොම ෆිසික්ස්ද නැත්නම් ඔව් ඔව් මචං. මේ ඒකයි බං මේ මෙහෙ ආවම උන් දන්නේ නෑ බං මොකද්ද මේ ඉන්ජිනියරින් ෆිසික්ස් කම්පියුටර් ඉන්ජිනියරින් ෆිසික්ස් ස්පෙෂලි එහෙම කියලා එකක් දන්නේ නැහැ අතට. ඒ කියන්නේ ඒවා හරි පරස්පර විරෝධී වචන දෙයක් නේ බං ඉන්ජිනියරින් වි ෆිසික්ස්. ෆිසික්ස් එක ඉන්ජිනියරින් නෑ ඇත්තට අර මේ අපේ කැම්පස් එකේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මචං අර වගේ කැටගරයිස් කරන එක ඇත්තට තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒ කියන්නේ
ඒක හරි මට හිතෙනවා ඒක නිකන් මාර අවුට්ඩේටඩ් කියලා. නෑ හැමෝටම නිකන් ෆිසික්ස් ඩිග්‍රියක් දුන්නා නම් හරි බං. අයිය මේ මම 3G ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. කියන්න බං. මේ මට පොඩ්ඩක් අයිඩියාවක් තියෙනවා අයියේ මේ MSc එකක් PhD එකක් එහෙම කරන්න. ඒතර අයියේ මම අයියගේ වීඩියෝත් බලලා මේ පාත් එක අයියේ කොහොමද මේ හදාගන්නේ? මේකයි සෝ ඔයාට මොන සයිඩ් එකෙන්ද මචං යන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස් මද නැත්නම් ඔයාට මට කියන්නේ ෆිසික්ස් ෆිසික්ස් පැත්ත තමයි මම පොඩ්ඩක් මේ කැමති. මේකයි ඔයාට ලංකාවේ මේ මාස්ටර්ස් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ඒත් එක්කම ඔයාට හොඳ මේ පබ්ලිකේෂන්ස් අර මේව දාගන්න. ඊට පස්සේ මචං ඔයාට US ද ජර්මනි ද UK ද ඔස්සේ ද ඕන එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. because ඒගොල්ලන් ඔයාව මනින්නේ ඔයාගේ මාස්ටර්ස් එකෙන් බා. හරි? දැන් ඔයාට abroad යන්න ඕන නම් මම හිතන්නේ මම හැදුවා එකක් 3 year degrees කරන කට්ටියට වුණත් US මම ඒක බැලුවා අයියාගේ. ඒ පාත් එකත් ඔයාට තියෙනවා මචං. හරි? දැන් මම මලින්දත් එක්ක මචං මේ එයාගේ ජර්මන් මේකක් කරා. ඒකේ වුණත් ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප්ලයි කරන්න මාස්ටර්ස් එක. හැබැයි ජර්මනි එකේ සිචුේෂන් එක අරක මචං මේ ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් ටික මැනේජ් කරගන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුදු දෙකට. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ part time වැඩ කරලා වුණත් ඒක කවර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර PhD එක සිකියුර් කරගන්න පුළුවන්. මම ළඟදී වීඩියෝ එකක් දැම්මා මචං UK යුනිවර්සිටිස් ගැන. ඒක පුළුවන් නම් බලන්න. ඒකේ වුණත් 3 year general කෙනෙක්ට මේ ස්කෝල් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මචං. it all depends on the courses මචං. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකේ අර වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒත් එක්කම උගලන්ට පුළුවන් ද මචං 3 year general එකෙන් රිසර්ච් වගේ දෙයක් කරන්න කොහොමද සීන් එක? නෑ අයියේ මෙහෙමයි කරන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රෙඩිට් ගානට ඒක සලකන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රොෆෙසර්ලාගේ ආලුවලා කිව්වා මේ සලකන්නේ කැමති නම් කරයි කියලා කිව්වා. මං ඉතින් කරන්න එහෙම බැලුවේ නෑ ෆිසික්ස් සබ්ජෙක්ට් ටිකම කරලා ඉවර වෙලා MSc එකක් එහෙම කරලා යන්න බැලුවේ. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න මචං. ඒ කියන්නේ මට වඩා අන්තිමට කියන්න තියෙන මචං ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අරකින්ද සැලෙන්න එපා කියන එක විතරයි. thank you. excuse me ෆාදිල කියන්න බ්‍රෝ. සදේ ෆාදිල මේ දැන් කොහොමද මේ කරන්ට් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට ඇප්ලයි කරන සිටුේෂන් එක කොහොමද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තිමිර අයියත් US නේද ඉන්නේ? ඔව්. කොහොමද මේ සිටුේෂන් එකයි මේ අපි දැන් මේ සිටුේෂන් මේ කොරෝනා සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඇප්ලයි කරනකොට මේකයි ඔයාගේ අර GRE TOEFL වගේ එක්සෑම්ස් ඔන්ලයින් කරන ඔප්ෂන් එක ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා. සෝ ඒක අවුලක් වෙන එකක් නැහැ. ඒත් එක මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ බැරි කමක් නැහැ. සීන් එක මචං ප්ලේන් එකක්වත් යන්නේ නැති එක. ඉතින් සිචුේෂන් එක සබ්සයිඩ් වුණාට පස්සේ ඉතින් back to normal එයි. හැබැයි මේ දවස්වල ඉතින් ගොඩක් හිර වෙලා තියෙන මචං. ඒ කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් හිස් මචං අපේ කවුරුත් හැමෝම ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු within a year අපිව කියන්නේ යුනිවර්සිටි වලින් ගන්නවද එළියෙන් එන අයව? අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද මෙහෙ මේ ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම තමයි ගන්න. බල දන්නවනේ සීන් එක ඇමරිකාවේ මචං අර දැන් එජුකේෂන් ෆ්‍රී නැහැ මචං. එතකොට මචං හෙන ලොකු ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් එක්ක තමයි මුන් ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මචං මුන් එකෙක්වත් හිතන්නේ PhD එකක් කරනවාද කියන එක. මොකද උන්ගේ ජීවිත කාලෙම මචං උන් අර ලෝන් එක ගෙව ඉන්නේ මචං. හරි? මේක මචං ලංකාවේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි යන අයටවත් එච්චර ලොකු ලෝන් එකක් නැහැ මචං මේක තරම්. ඉතින් so මේ අයට මචං ඕනේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට මේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට්ස්ට මේ ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් උයි අර වැඩ ටික කරගන්න.
එතකොටයි මේ අපි අය කලින් කිවනේ රෑන්ක්ස් 100 උඩායටයි උඩ තියෙන අයටයි යට තියෙන කට්ටියට දාන්න කියලා. ඔව්. එතකොට අපේ මේ කොහොමද අපි එක ඩිසයිඩ් කරන්න කියන්නේ අපේ GP එක ප්ලස් එකනයි මේ මට පලින් දැනගන්න අපේ රිසර්ච් එකේ රිසල්ට්ස් කොච්චර ඉම්පෝර්ටන්ට්ද අපි ඇප්ලයි කරන්නේ. රිසර්ච් එකේ අපේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එකේ රිසල්ට්ස් බලපාන්න නැහැ මචං. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒකෙන් මොකක් හරි පබ්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක වටිනවා. එහෙම කරගන්න බැරි වුණොත් ඔගේ ඇට්ලිස්ට් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක මේ වගේ ඇකඩමික් CV එකේ එහෙම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා වගේ රිසර්ච් එක ගන්න පුළුවන් නම් මේ SOP එකේ නැත්නම් letter of motivation එකේ මෙන්ෂන් කරන්න. එතකොට ඔගේ දැන් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් ගොඩක් ඩීටේල් අහනවා මේ රිසර්ච් එකේ මේ ස්පෙસિෆික්ස් ටික. ඒතර ඒවට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. හරි එතකොටයි මේ යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් කරද්දී අපි හිතන්න ඕන දේවල් මොනවද? මම එච්චර හිතුවේ නෑ බං ඒක. දැන් මේක දැන් ඔයා කසාද බැඳලා නම් ඔයගේ මේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මම එන්කරේජ් කරනවා දෙන්නම එකම යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. අයියා කිය විදිහට. එච්චර දුර හිතලා නෑ අයියා. එච්චර දුර හිතලා නෑනේ. එහෙම නැත්තම් මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මං කියන්නේ මේ ෆෝර්ත් ඉයර් එකේ ඉද්දිම GRE කරන්න පුළුවන් නම් මාර ලොකු කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක මට මතකයි මං හිතන්නේ තිබුණේ මට ඒ දවස්වලත් කිව්වා මං හිතන්නේ ඒක මේ ෆෝර්ත් ඉයර්දී කරන්න හැමෝටම කියනවා මේ. අර කාලයක් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අවුරුද්දක් වලට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට GRE කරලා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තම. මේකයි ටයිම් කන්ස්ට්‍රේන්ට් ඉෂුව එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. මට අනිත් එකක් කියන්න ඕනේ මචං මේ දැන් හිතන්න බලන්න මචං ඔයා තාමත් ඩිසයිඩඩ් නැත්තම් PhD එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාට කොහරි වැඩ කරන්න ඕනේ නැත්තම් කියන්නේ ඒ වගේ අවස්ථා එනවනේ බං අපිට. ටීචින් වගේ දෙයක් පර්සිව් කරනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයා ඩිසයිඩ් කරනවා මේ කියන්නේ ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මචං. මොකද මේ මෙහෙ මචං අවුරුදු 30න් පස්සේ 40න් පස්සේ කියන්නේ මේ තාත්තලා වෙච්ච මම තාත්ත එක්ක බෑ තාත්තලා වෙච්ච කට්ටිය වුණත් මේ එනවා PhDs කරන්න. හැබැයි මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ මචං පුළුවන් නම් අර රිසර්ච් සයිඩ් එකට ළඟින් ඉන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් නිකන් බැංකින් ජොබ් එකක් නැත්තම් කිසිම මේ රිලේටඩ් නැති ෆීල්ඩ් එකකට යනවට වඩා after your first degree නිකන් කොහේ රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එක වගේ වර්ක් කරගෙන ඉඳලා වගේ මේක බිල්ඩ් අප් කරගෙන ඊට පස්සේ PhD එකට ඇප්ලයි කරත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ඒක හරි. මොකද මෙහෙ මේ මම TA කරනවා මේ 40 30 40 මිනිස්සු අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්. අනිත් එක අයියා කිව්වා වගේ අර මේ රිසර්ච් පාත් එකට කිට්ටුවෙන් ඒ කියන්නේ රිසර්ච් පැත්තට බරව ඉන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මොටිවේෂන් එක යනවා. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට හිතෙන්නේ නැහැ ආයි රස්සාවකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයි හිතෙන්නේ නැහැ හයර් ස්ටඩීස් ඇප්ලයි කරලා මෙයා කරන්න ඕනේ ඒ මොටිවේෂන් එක යයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා ඒක ඇත්තට ඉන්නවා. ඇත්තට තිබිර මේ මට මේ මොටිවේෂන් එක ආවේ මම මේ නිකන් ප්‍රයිවට් මේකක වැඩ කරද්දි මචං. ඒ කියන්නේ මම ඩෙමෝ කෙනෙක් හැටියට සිලෙක්ට් වුනේ නැහැ. මම ඉතින් බැලුවේ මේ මම R&D මේකකට වැඩ කරා මචං RCS2 Technologies කියලා. අයියව හම්බුනේ අපිට මතකද දැන්. හරි හරි. හරි. එතකොට මචං එහෙ ඉන්නකොට තමයි මට තේරුනේ මේ අර මේක මට බෝරින් මට මීට වඩා මේ කරන්න පුළුවන් PhD එකට ගියොත් එතකොට තමයි මට මොටිවේෂන් එක ආවේ මම මේක කන්ටිනියු කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක. අතරමයි මේ TA ඉන්නවට වඩා ඔයා වගේ රිසර්ච් පැත්තේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක වැඩ කරා නම් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ TA ඉන්න එපා කියලා. නමුත් ඔයා වගේ මේ රිසර්ච් පැත්තේ මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක වැඩ කරා නම් ඒක මේගොල්ලෝ ගන්නවා තව ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක with research ඒක මේ මම හිතන්නේ TA එකට වඩා ටිකක් ඒක මාර වටිනවා මේගොල්ලන්ට. ඒක ඇත්ත. ඔය තිමිරයි මේ එතන තියෙන නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මට
කට්ටියගෙන් ආපු අයිඩියක් ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට යන්නේ. එතකොට TA හිටියොත් ඒක අපිට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනව නේද? මේ මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට ස්කෝල් එකක් නේ දෙන්නේ. එහෙත් අපිට දෙන TA විදිහට නේද? අයියේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙනවා. ඔව් ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි. දැන් ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ස්කෝල් එක හම්බෙන්නේ ගොඩක් වෙලට එහෙත් TA කෙනෙක් විදිහට වර්ක් කරන්න වගේ නේද? අයියේ. මුල අවුරුද්ද අනිවාර්යයෙන්ම TA කෙනෙක් විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. ඔව් එතකොටයි TA වෙන එක ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැද්ද? මම දන්නේ ඒක ෆාදිල මොකද කියන්නේ? ඒක ඩිපෙන්ඩ් නේ. මම TA කෙනෙක්. ඉතින් ඒක කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. මම කිව්වා වගේ මචං අර ඔයාගේ අර ඉංග්‍රීසි කමියුනිකේෂන් එක තමයි අර මේ ස්කයිප් ඉන්ටර්විව් එකේදී බලන්නේ. ඒතකොට ඒක ඔයාට හොඳට මේ කන්වින්ස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ව මේ මට ඇත්තට ටීචින් ජොබ් එක හොඳට පුළුවන් කියන එක ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ බා. රයිට්. සමහරලාට TA කිව්වට ඔයාලට උගන්නන්න දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට තියෙන්නේ ග්‍රේඩින් අනම්මනම් කරන්න තියෙන්නේ. අන්න හරි. එතකොට මේ උගන්නන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක එහෙම බලන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. මේ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මාර වටිනවා. තමයි මේක මේ මට මේ අහන්න කිව්ව ප්‍රශ්නයක්. PhD වලින් පස්සේ අපිට තියෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්න අපේ PhD ගැන හිතලා ඉවරයි මං හිතන්නේ. මම කිව්වේ නැද්ද බං කලින්ම? මං හිතන්නේ එයා හිටියේ නෑ මං හිතන්නේ. හරි මට ඒක ටිකක් දිගයි බං මම ගොඩක් ලියනවා. තියෙනවා මචං මම මේ ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ගොඩක් වෙලා නම් සෝරි එහෙනම් මේ ඒක අපි පොඩ අන්තිමට එමුද මචං ආයේ මේ රයිට් ඒක මම මතක් කරන්න මේ yes sure හෙලෝ කියන්න බ්‍රෝ අයි මේ දැන් අපි දැන් TA විදිහට නෑ TA විදිහට යන්න නැතුව අපිට බලද්දි US හරි පිටරට කොහේ දැන් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එක නිකන් ජොබ් එක වගේ වර්ක් කරන ගමන් PhD එකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද possible මේ එක කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය එක වගේ ඉන්න ගමන් PhD නිකන් රිසර්ච් සෙන්ටර්ස් වගේ තියෙනවනේ US වල ඒ වගේ නිකන් රිසර්ච් රිලේටඩ් සෙන්ටර්ස් තියෙන වගේ සෙන්ටර් එක වැඩ කරන ගමන් ඒ රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ වෙන වැඩේට රිලේටඩ් PhD එකක් ගන්න පුළුවන් වගේ මොකක් හරි එහෙම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවද පුළුවන්ද? එහෙම තියෙනවා USA වල NASA එකේ තියෙන හැබැයි මම දන්නේ නැහැ ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක තමයි මේ CERN වල තියෙනවා. තියෙනවානේ. මොකද මේ අර අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එකකින් ඇප්ලයි කරන එක මදි නේ බං. ඔව්. අනිත් එකම එහෙම එළිය වර්ක් කරන්න අමාරුයි I-20 එකත් එක්ක. ඒක තමයි. තියෙන මේ F1 වීසා එක. ඉවරයි අනිත් එක අර මේ CERN වල මොකක් හරි ක්වාටර් එකක් තියෙනවා නේද? ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක සයින් කරේ මොකක් හරි කොන්ට්‍රැක්ට් ස්ටුඩන්ට්ස් ලව රෙක්රූට් කරගන්න ඕන කියලා. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ඉන්ක්ලූඩඩ් මොනවද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තිබ්බා කියලා මතකයි. නමුත් ඒකේ කන්ටෙන්ට් මොනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මටත් මම සොන්නාදරස හරි කවුරු හරි මටත් මම කියන්නේ කොහරි කියලා තියෙනවා මම කියන්නේ අහලා තියෙනවා ඩීටේල්ස් නම් දන්නේ නැහැ. ප්‍රොෆෙසර් සොන්නාදරයි කවුද මේ ඔව් කවුද මේ අපි රොබොටික්ස් කරන්නේ කවුද ජානන්ද සර් ජානන්ද සරුයි ඒ දෙන්න ගොඩක් මේ සන්න එකත් එක වැඩ කරන දෙන්නේ උගලන්ට පුළුවන් විස්තර ගන්න ඕනේ හරි අදිලාට තව මොන හරි නෑ මචං මම ඇත්තට සර්න් ගැන එච්චර දන්නේ නැහැ නෑ තව ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාවෙන්න කට්ටිය නැහැ මචං මේ එච්චර අයිඩියක් නෑ මොකද මේ මම හිතුවේ බං දැන් ඔයා රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනවා නම් කවුරු හරි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් යටතේ එතකොට අයිඩියක් තියෙනවනේ බං මේ වෙබ්සයිට් එයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ එයා මොන වගේ රිසර්ච් කරන්නේ මොන වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්ද එක්ක කියලා. ඒතර මං හිතන්නේ දැන් එතකොට ඔයා ඩිරෙක්ට්ලි ඒගොල්ලොන් එක්කනේ මං වැඩ කරන්නේ දැන් මගේ වයිෆ් මෙහි ස්කූල් ඔෆ් මෙඩිසින්. එතකොට ඒ හොස්පිටල් එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මොකක් හරි ආගොන් ලැබ්ස් නැත්නම් ෆර්මි ලැබ්ස් වගේ එකක් එක්ක රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් කරන ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්
ඔයාව අනිවාර්යෙන් එතනට යවන්න පුළුවන් මේ ටික කාලයකට මේ වැඩ කරලා එන්න. මොකද මම කලින් අර මල්ෂා උදයකාන්ත කියන අක්කත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් කරා. එයා දැන් ටෙක්සස් A&M වල හැබැයි එයාව යවුවා මචං මේ කැනඩාවේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සින්කට්‍රෝන් මේකක්. එයා ඒ ලැබ් එකේ කාලයක් වැඩ කරා. සෝ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අනුව මචං ඔයාට මේ ඩිෆරන්ට් පීරියඩ්ස් එයි මේ රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ වැඩ කරන්න. හැබැයි මං හිතන්නේ ඔයාට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ටාගට් කරගෙන එතනට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. මත් හිතන්නේ එහෙම තමයි. මොකද මේ කොහොමත් අපිට ගොඩක් කලාට රිසර්ච් හම්බෙනවා ඉන්ස්ටිටියුට් එක. එතකොට පුළුවන් ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එක වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් වලට වෙලා එහෙම PhD වලට යන්න ටිකක් අමාරුයි. අය මේ අපි සාමාන්‍ය PhD එක කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරලා අයියේ ද USA වල හෝ UK අනිත් රටවල උනත් අපිට සෙටල් වෙන්න පුළුවන්කම හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ දැන් US වල නම් ග්‍රීන් කාඩ් එකක් කරි එහෙම සීනක් තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද ඒක අපි අරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඒක කරගන්නේ? ගොඩක් අය මචං කරන්නේ දැන් පෝස්ට් ඩොක් පොසිෂන් එකට ඇප්ලයි කරනවා PhD එක ඉවර වෙන ගමන්ම. එතකොට එතකොට ඒක මචං ඔයාව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ එතකොට. එතකොට ඔයාව නිකන් අර වර්කින් පර්මිට් එකක් වගේ දෙයක් ඔයා එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුදු ගාණක් එතන ඉඳලා පස්සේ ඔයාට මේවට ඇප්ලයි කරන්න chance එක සෙට් කරනවා. මම හැම තමයි ගොඩක් අය ඉඳලා තියෙන්නේ. ගොඩක් මම දන්න කට්ටිය මචං පෝස්ට් ඩොක් එකෙන් පස්සේ තමයි ඒක මේ chance එක ලැබිලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඔයා හිතන්නේ ඉතින් මේක ගැන? මට ඒ ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. නමුත් කොහොමත් මාස්ටර්ස් වලින් හෝ මාස්ටර්ස් ඉවරන ගමන්ම නම් ඒක කරගන්න අමාරුයි. PhD වලින් පස්සේ අයගේ වගේ පොස්ට් ඩොක් එකක් කරලා මම හිතන්නේ පුළුවන්. මට ඒ ගැන වැඩිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ සීන් එක මචං ඔබ දැන් මෙහෙට ආවට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ මේ අනිවාර්යෙන් ඔයගේ කැම්පස් එක ගාව ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එකක් ඇතිනේ බා. ඒතර උන්ගෙන් ඕන තරම් ඕක අහගන්න පුළුවන්. මෙහෙනම් මේ මං ඉන්න පැත්තේ එක ෆැමිලි එකයි ඉන්නේ ටිකක් දුර. අලස්කාවල. යවමු දැන් ස්ටුඩන්ට්ස් එතනට. මම මෙහෙ ආවේ කෙලින්ම සීතල නිසා. අපෝ සිරාවට වයි කොහොම ඉන්නවද මම්බ? අයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අර සෙකන්ඩ් එකේදී අයියේ මෙසේජ් එකක් ගෙනාවා මේ සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට PhD එක කරද්දී ඒ වීසා හරි මොකක් රිජෙක්ට් වෙන සීන් එකක් ගැන. ඒවා එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අපිට PhD කරන්න chance එක හම්බෙලා ඊට පස්සේ එහෙදී අපි work කරද්දී මොකක් හරි issue එකක් වෙලා අපිට ඒ වීසා රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්ද? මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්ද? මේකයි මචං එහෙ වීසා රිජෙක්ට් වෙන්න බෑ. හැබැයි මං හිතන්නේ දැන් හිතන්න බලන්න ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් වීසා එක එක්ස්පයර් වෙලා ඔයා ලංකාවට ආවා කියලා. එතකොට ඔයා ආයෙ වතාවක් මේ US එම්බසි එකට ඇප්ලයි කරනවා නම් මේ එතකොට මචං කේසස් තියෙනවා මේ රිජෙක්ට් වෙච්ච. එතකොට මචං උන්ට PhD එකට ආයන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සෝ අර ඒක ඉතින් මාර සැක්‍රිෆයිස් එකක් සමහර දැන් ගොඩක් ඉරාන් වල කට්ටිය මචං උන්ගේ රටවල් දෙක කේස්නේ බං. ඉතින් ඒ ළමයි මචං මේ ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ උන් ජීවිතේට මේ ඉරාන් වලට යන්නේ නැහැ මචං. මේ මොකද අපව වෙන්න බෑ. අපව වෙන්න බැරි හින්දා. මොකද ඒගොල්ලන්ට වීසා හම්බෙන්නේ one time එකපාරයි එන්න පුළුවන් වීසා. අනිත් එක මේ අපේ වීසාවලදී නම් කෙලව ගන්නේ මන් දකින්න විදිහට මේ මං එක්ස්පීරියන්ස් කරපු එක මේ හරියට වීසා ඔෆිසර්ත් එක්ක මේ කමියුනිකේට් කරන්න තියෙන්නේ.
ඒක ලොකු අඩුවක් විදියට මම දකිනවා. මේ දන්නේ මේ මට දෙන්න පුළුවන් ඔය වීසා ඉන්ටර්විව් ඇඩ්වයිස් එක නම් මචං උන් අහන දෙයකට ඇත්ත උත්තරේ දෙන්න. මොකද උන් ඔක්කොම දැනගෙන තමයි ඒව අහන්නේ. අහන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් එක මේ උන්ගේ මචං කොච්චර මේ කොච්චර උඹේ ඩේටා හොයාගෙන තියෙනවද කියනවා නම් දැන් මගේ අම්මට මචං chance එකක් හම්බුණා ඇත්තට. මගේ දැන් මගේ අම්මගේ නංගිගේ ෆැමිලි එක මෙහෙ සෙටල් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා මචං ඇත්තට මේ ග්‍රීන් කාඩ් එක ඔෆර් කරා මේ මගේ අම්මට. හැබැයි මගේ අම්මා ඒක රිජෙක්ට් කරා මචං. එතකොට මොකද මේ කිව්වා මේ යාට ලංකාවේ මේ සෙටල් ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ ළමයි මෙහෙ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ රිජෙක්ට් කරපු එක මචං ඒගොල්ලන් දැනන් හින්දලා තියෙනවා වීසා ඔෆිසර්. එතකොට මචං මගේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මගෙන් අහනවා මේ ඔගේ අම්මට මේව හම්බුණා නේද මේ ඉතින් මංවත් දන්නේ නැහැ මචං ඒක. ඉතින් ආන්න එක හැබැයි ඒක ඇත්තට මට මේ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වුණා බං. මොකද මේ එතකොට උන් දන්නවා මේ පුද්ගලයාට එන්න chance එක තිබිලත් මූ ඒක රිජෙක්ට් කරානේ. ඒක මම හිතන්නේ මට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් හැටියට වුණා බං. අනිත් එක මේ සබ්ජෙක්ට් මැටර් ගැනත් අහනවා. ඒ කියන්නේ මගෙන් ඇහුවා එකපාරට මේ එක ප්‍රශ්න අහන ඉඳන් රයිට් හෑන්ඩ් රූල් කියලා. මම එකපාරට උඩ ගියා. අර ඒ වෙලාවට මචං මේ බලය ධාරාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අමතක කරානේ මම තුන් පාරක් විතර ප්‍රශ්නේ මම රයිට් අත දකුණු අත පෙන්වුවෙත් නැහැ. ඔයව රයිට් හෑන්ඩ් රූල් කියලා. මම එකපාරට උඩ ගියා. ඊට පස්සේ ආයෙ හො රයිට් හෑන්ඩ් රූල්. මං ඇහුවා මොකක්ද කියලා. I කිව්වා රයිට් හෑන්ඩ් රූල්. රයිට් හෑන්ඩ් රූල්. ආයෙත් ඇහුවා. ෂේප් වෙන්න තිබ්බේ බා. ඊට පස්සේ මේ ඌ කිව්වා මේ ඔයා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියරින් වලට නේද ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ රයිට් හෑන්ඩ් රූල් එක දන්නවද කියලා. එතකොට ක්ලික් වුණේ. එතකන් ඇයි ඒ ඉන්නස්සෙ රයිට් හෑන්ඩ් රූල් කියන එක මතක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මතක තියෙන ඒ උනාට අන්නේ මොකක්ද කියලා මේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මචං මේ උඹ ගැන ඔක්කොම දන්නවා. උඹට තියෙන ඇත්ත කියන්න විතරයි. මට ඉස්සරහා කීප දෙනෙක් හිටියා උන්ගේ රිජෙක්ට් වුණා ඇත්තටම. මේ උන්ගේ රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුව උන් මේ ඩිරෙක්ට් ආන්සර් කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උන් කියන දෙයට මේ පැටලි ඊට පස්සේ හරි ඩිරෙක්ට් උත්තර දෙන්න නැතුව එහෙම තමයි වුණේ. එතකොට මේ උන් රිජෙක්ට් කරා. මේ ඉෂුව එක නෑ මචං මේ ජර්මනි UK ඔසී වගේ ඇප්ලයි කරද්දී. ඒ කියන්නේ එහෙ වීසා මීට වඩා ෆ්ලෙක්සිබල්. මගේ බැච් එකේ හිටියා මචං මේ චාලනි කියලා ගර්ල් කෙනෙක්. එයාට ඇත්තට US සෙට් වෙලා එයාට තුන් පාරම මචං වීසා රිජෙක්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ PhD පොසිෂන් එක ලැබුණාට පස්සේ. එතකොට එයා ඊට පස්සේ ඔසී වලට ඇප්ලයි කරා. එතනින් අවුලක් නැතුව හම්බුණා. So ඒක මේ මටත් ඒක මාර සබ්ජෙක්ටිව් මචං. මම ඇත්තට දන්නේ නැහැ මොකද්ද රිජෙක්ට් කරන්න හේතුව කියලා. මේ ඒකයි මේ මම එන්කරේජ් කරන්නේ අනිත් කන්ට්‍රීස් උ try කරලා බලන්න බං. මොකද මේ ඒවා මේ වගේ රිජෙක්ෂන් රේට් එකක් නැහැ. අයිහෙම මේ රිජෙක්ට් වුණාම එකෙන් මැක්සිමම් ටයිම් එකක් තියෙනවා. මේ මෙච්චර ටයිම් එකක් රිජෙක්ට් වුණොත් එහෙම ඉතින් පස්සේ ඇප්ලයි කරන්න බෑ කියලා මාක් කරේ. ඒ කියන්නේ මට වීසා පැත්තෙන් දන්නවනම් මගේ යාළුවෝ ඉඳලා තියෙනවා මචං. ඒගොල්ලන් තුන් පාරක්ම try කරලා ඒගොල්ලන්ට ලැබිච්ච නැති. එතකොට මේ මම හිතන්නේ එතනින් එහාට පුළුවන් කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේක ගැන මචං. හරි මේ මොකද මේ අනිත් එක ඇප්ලයි කරන්න තියෙන කාලයත් එක්ක මොකද වීසා ඉන්ටර්වියුස් 3ක් යනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඔව් බං. මේ ඊළඟට ඇප්ලයි කරන කාලයත් එක්ක බලපුවාම මම හිතන්නේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් ඩේට් ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රන්ස් ඩේට් උත් පහුවෙලා තියෙ ගොඩක් වෙලාවට පාරක් try කරන්න ගියොත් එහෙම. අනිත් එක මේ අනිත් එක වීසා රිජෙක්ට් වුණොත් අපිට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් මගේ රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒ උන් ඇත්තට කියනවද බං ඒක? මගේ කියලා නෑ. සමහර වෙලාවට කියනවා. සමහරලාට කියන්නේ ඒක තමයි බං. හැබැයි ඒක අහන්න පුළුවන්. නෑ මචං මේ මගේ තාත්තට මේ සයන්ස් කොන්ෆරන්ස් එකකට යන්න මේ ඇප්ලයි කරා මචං. මේ
දැන් මගේ තාත්තා මචං ගොඩාක් මේ පිටරට කොන්ෆරන්ස් වලට ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක්. හැබැයි රිජෙක්ට් කරා මචං අන්තිමේදී අපීල් මොකක් නෑ රිජෙක්ට් කරේ නෑ මේ ඒක මේ තියාගෙන හිටියා. ඒක කොන්ෆරන්ස් එකේ වුණාට පස්සේ තමයි අප්‍රූව් කරේ. සීන් එක මචං කරුම එකට අර ඉක්බාල් කියන නම මචං හෙනම මේ නොටෝරියස් මේ ටෙරරිස්ට් මේ කට්ටියගේ නමක් කියලා තමයි උන්ගේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක ඉතින් මම හිතන්නේ මුස්ලිම් හින්දා අවාසනාවකට වෙච්ච දෙයක්. අර ඔය කාලේ මචං ගොඩක් ඔය තලේබාන් වගේ ටෙරරිස් ඇක්ටිවිටිස් තිබ්බ කාලයක් නේ බා. ඉතින් අර ඒ නම ඉක්බාල් කියන නම මචං නිකන් අර බ්ලැක් ලිස්ට් කරපු නමක් වගේ. හරි හරි. ඒ කියන්නේ මචං මේ අර ඔසාමා කියලා පොඩි බබෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එයාට වුණත් වීසා සෙට් වෙලා නැහැ නේ බා. නෑ සිනාවට. එහෙම වෙලා තියෙනවා බා. එතකොට මේ කලින් වීසා තියෙන්නේ නැතිනේ මේ අනිත් රටවල් වල. දැන් මට නම් මේ අනිත් රටවල් වල හොඳ වීසා තියෙනවා නම් මේ ආරෙක්මන්ට් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙම මේක හරිම අමාරුයි මචං ඒක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. මගේ තාත්තා එදායින් පස්සේ මචං මට කිව්වේ මේ කවදාවත් උතන්ට යන්න එපා කියලා. මේ ඒ කියන්නේ ඒ තරමට එයාට එපා වුණා මචං ඒක. මොකද එයා ජර්මනි වල PhD කරලා ස්විට්සර්ලන්ඩ්ුත් ගිහිල්ලා පස්සේ හැම රටවල් ගොඩාක් රටවල් වල මේ කොන්ෆරන්සස් ගිය එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒක හිතා ගන්නත් බෑනේ ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට ඔක වෙනවා කියන්නේ. අයියේ මේ අය කිව්වා අය කම්පියුටේෂන් ෆිසික්ස් කරලා ඩිමෝ සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැතුව වෙනම ෆීල්ඩ් එකක ජොබ් එකක් කරා කියලා. දැන් ඒ වගේ මොනවද තියෙන ජොබ් මාත් කම්පියුටේෂන් ෆිසික්ස් කරන්න. එතකොට රිසර්ච් ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉඳගෙන කරන්න රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එක ගැන අවධානයෙන් ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් මොනවද තියෙන්නේ අයියා හොයනකොට හම්බුනේ මොන වගේවද? මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මචං දැන් NIFS National Institute of Fundamental Studies මම හිතන්නේ හොඳ තැනක්. මම දන්නේ ITI එකේ accept කරනවාද කියලා. තිමිර උඹ ITI එකේ මේ කාලයක් partnerships තිබ්බ නේද? මම නැහැ මේ ISL college of ISL මම හිටියේ. එහෙම තැන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වුණත් මල්ලි මේ මෙතන මේ කැම්පස් Atomic Research Institute තියෙනවා. ඔළුවට එන්නේ නැහැ බං මේ ප්‍රයිවට් සයිට් එකෙන් ගත්තොත් අර ශ්‍රී ලංකා නාමී රිසර්ච් කියලා මම කිව්වේ කලින්. ඒත් එක්කම ජෝන් කීල්ස් රිසර්ච් අර CIC LOLC ඒගොල්ලන්ගෙත් එක එක රිසර්ච් ඩිවිෂන්ස් දැන් ඇති වෙගෙන එනවා. MS ඉනෝවේෂන් ඒ වගේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා මචං අපිට යන්න. දැන් සෝරි මචං එහෙම කරනවා නම් අයියේ මේ කොහොමත් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක ජොබ් එකක් කරන එක තමයි නේද වඩා හොඳ. මොකද අපි PhD එකකට රට යන්න බලාගෙන ඉන්නව නම් ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන එක නිකන් තේරුමක් නැති වැඩක් වගේද එහෙම එකක් තියෙනවා නේ පොඩි. නෑ මචං ඒ කියන්නේ මේ ගවර්න්මන්ට් බේස්ඩ් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවනේ බං. NIFS ආතර් සී ක්ලාක් වගේ තැන්. ඒතකොට එතනවා මේ අවුරුද්දක් අත අවුරුදු එකමාරක් වැඩ කරලා ඔයාලට පේපර්ස් වගේ දාන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක සිරාවක්. මොකද මේ අර නැත්තම් ඔයගේ මේ ඔය දන්න සර් කෙනෙක් යුනිවර්සිටි එකේ සර් කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට මේ ඔයගේ රිසර්ච් එක කන්ටිනියු කරන් යන්න පුළුවන් නම් තව අවුරුද්දකට එකමාරකට අන්න ඒක උනත් ෂේප් මචං. ඒ කියන්නේ වෙන කොහේ හරි වැඩ කරන ගමන්. තේරෙනවද? දැන් ඔය ටීචින් කරන්න පුළුවන් නැත්තම් කොහේ හරි ජොබ් එකක් කරනවා. ඒත් එක්කම මෙහෙට ඇවිල්ලා ඔයාගේ පටන් ගත්ත රිසර්ච් එක කන්ටිනියු කරගෙන යනවා සර් එක්ක. එතකොට මේ ඒක සිරා. එතකොට ඔයාට අපි ෆිසික්ස් පැත්තටද ගොඩක් ජොබ් මාකට් එකට වැටෙනකොට වැටෙන්නේ නැත්නම් කම්පියුටර් සයන්ස් පැත්තට. මොකද අපි නිකන් කම්පියුටේෂන් ෆිසික්ස් කිව්වම දෙපැත්තටම නිකන් බරයිනේ. මොකක්ද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකයි මචං මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ බං අර කම්පියුටේෂනල් ෆිසික්ස් රිසර්ච් කියන එක මචං අපිට බෑ අර මේ පෙට්ටිවලට කඩලා දාන්න. මේ ඒ කියන්නේ බං දැන් මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එක මං කාරි කම්පියුටේෂන් ෆිසික්ස් කරේ. ඒක මොකද්ද මේ වකුගඩු රෝගය සම්බන්ධ මේ රිසර්ච් එකක් නේ බං. එතකොට
ඒකට මම ගොඩක් මෙඩිකල් ඉමේජස් අරන් මනම් ඒවා එක්ක වැඩ කරේ. ඒතකොට ඒක මචං ගොඩක් බයෝමෙඩිකල් ඉමේජින් සයිඩ් එකට තමයි වැටෙන්නේ. so අර හරි ඩෙෆිනිෂන් එක මචං කම්පියුටේෂනල් ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකක් ආවේ මිනිසුන්ට ලැබොරටරි එකේ කරන්න බැරි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් සිමියුලේට් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඕන වුණානේ. අන්න ඒකටනේ කම්පියුටේෂනල් ෆිසික්ස් කියන එකක් ආවේ. දැන් මචං අපි එතනින් එහාට සෑහෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලානේ බා. ඉතින් මේ ෆීල්ස් එහෙම මචං ගොඩක් තැන්වල මර්ජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ මේ PhD කරන තැනේ වුණත් මචං මේ මාත් මගේ ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද අපි කරන ෆිසික්ස් එක කියලා. ඉතින් එහෙම නැහැ මචං. ඒ කියන්නේ මේ ඔයා කම්පියුටේෂනල් ෆිසික්ස් කරත් ෆිසික්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ෆිසික්ස් කරත් කම්පියුටේෂනල් ෆිසික්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. නෑ දැන් මම මේ වැළුවේ එතකොට අපි සයන්ස් CS පැත්තට යනවා නම් අපි ඒ පැත්තේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවා හරි හදාගෙන ඉන්න එක වඩා හොඳයිනේ. අපි ෆිසික්ස් පැත්තට වඩා ඒ පැත්තට යනවා නම් ෆිසික්ස් බේස් කරන් ඉන්නවට වඩා ඒ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගන්න ඕන නිසා. ඒක depends on the research you are doing මචං. හරි thank you. Okay. anyone else මචං මේ මම හිතන්නේ අපි පැය කහ මාරක් ගිහිල්ලා මේ මම මේක දැම්මේ පැය දෙකකට ඒකයි. අයි මම මේ යන්න මට දැන් යන්න වෙනවා. වෙන කාට හරි තව මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මං යන්න කියලා බැලුවේ. ඒක තමයි. කොහොමද ඉරන් මේ මොකටද තව ප්‍රශ්න තියෙනවද අපිට මේක එන් කරන්න පුළුවන් අපේ chat එක? අපේ අයියේ මේ question එකකින් ගත්ත questions ටික නම් මම ඇත්තටම අහුවා. තව audience එකේ ඉන්නවනම් questions වගේ අපිට මේක wrap up කරන්න පුළුවන් බා ඒකයි. okay. මම ඉන්නේ first year second year කට්ටියටවත් ප්‍රශ්න කරන්නේ research පැත්තරමත් නෙමෙයි. academics උනත් කමන්නේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනයක් අහන්න. මොකද දැන් සාදිලයටත් ඉමරයටත් time එක limited. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කට්ටිය අහන්න. කොහමද ආවා අයියේ ස්ටැක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්ද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මිගාර මම වැහෙනවද? කොහොම මම ලියලා ගියාද? මිගාර ජැසින්ගද? මිගාර ඩිමෙල්. ඩිමෙල්. I know මම හිතන්නේ ඒකේ වැඩ නැහැ. හරි. නෑ මම මට කියන්න උනේ මේ මම බැලුවේ ඉස්සරහට data science කරන එක්කෙනෙක්ව මගේ මේ සයන්ස් ටෝක් ඉන්ටර්විව් එකට වගේ ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් අහන්න තමයි මම බලාගෙන ඉන්නේ. මිගාර පුළුවන් නම් මට මගේ ඊමේල් එකක් එවන්න මේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න එක්ක. ලයිසන්ස් එක ISL member කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාව ISL member කෙනෙක් කරගන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ engineering undergraduate degree එකක් නැත්නම්. ඔය ඔහෙ තියෙන ISL එකේ තියෙන අවුල එකයි. ඒ නිසා ඔයාට ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන නම් වඩා හොඳයි ඉංජිනේරින් ෆිසික්ස් කරලා ඔයාරි ඇවිල්ලා හයර් ස්ටඩීස් කරලා අපහු යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩා හොඳ. එතකොට වඩා chance එක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒගොල්ලන් හිතන විදිය වෙනස් නේ බං. සාමාන්‍ය සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් එක බලද්දි. ඔව්. මේ ඔය ඉංජිනේරින් වල ඉතින් ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ කැමති නැති කේස් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆිසික්ස් කරපු කෙනෙක් ඉංජිනේරින් වලට එනවට වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඉතින්. ඕකේ වෙන මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද බං? අයියේ මේ අර නක්නිදු යශාන්ට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් රොබොටික්ස් වගේ කරනකොට තව අමතරව අපි කරන්න හොඳ කෝසස් මොනවද? මම කිව්වා මචං මේ කිව්වා අර Python වගේ ඒවා machine learning PyTorch මේ TensorFlow වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් සිරා. Is it easy to apply for a lecture post in a USL University after doing a PhD in physics, or is it very competitive when regarding to get selected for the post? Satira, like I said, Majan, what I know is for physics here, it's better if you can do a postdoctoral position after your PhD and then apply, Majan.
if you want to do a PhD if you want to work as a lecturer in a physics department, but there are people Majang who did a PhD in physics but who lecture in computer science, engineering, statistics or mathematics departments. It depends Majang. But I advise you to do a postdoctoral research, because then you get the training of writing grants and research proposals and secure funding. ලකිනු යශ එතකොට එන්ජිනියරිං ෆිසික්ස් කියන එකට ලංකාවේ තැනක් නෑ වගේ නේ. ඉන්ජිනියරිං ෆිසික්ස් කරලා මේ ඉන්ජිනේර කෙනෙක් විදිහට වට වැඩ කරන්න අමාරුයි කියන එකයි මං කිව්වේ. එහෙම නැතුව මේ ලංකාවේ තැනක් නැහැ කියලා මේ කිව්වේ. වට දැන් කියා ගන්න ENG කියන ඒ කැලල එක එහෙම වැඩ කරන්න අමාරුයි. නෑ ඒකයි මං කිව්වේ. මේ ඒකයි මචං මේ දඹ ෆිසික්ස් ස්පෙෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එනවා නම් මේ අර ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝකස් එක මචං ඔයාව රිසර්චර් කෙනෙක් කරන එකයි නැත්නම් ලෙක්චරර් කෙනෙක් කරන එකයි. ඉතින් අර ඒගොල්ලන් ජොබ් මාකට් එකට එච්චර මේකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට එහෙම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැත්නම් ස්පෙෂල් කරන්න එපා බං. ඔව්. අය මේ මට පොඩි කියන මචං ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ මම මේ අර YouTube ඩිරෙක්ට් ක්වෙස්චන් එකක් මත් නෙවෙයි, මම අර YouTube සර්ච් කරද්දී අයියා දැක්කා YouTube කියන්නේ අර PhD කරන YouTubers කිහිප දෙනෙක්ම කන්සිස්ටන්ට්ලි කියලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට යාලට හිතනවා PhD එකේ අවුරුදු කීපයක් කරන් යද්දි ඊට වඩා මගේ ටයිම් එකෙන් කරන්න හොඳ දේවල් මට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කරන එක වර්ත්ද කියලා අර කනන්ඩ්‍රම් එකකට එනවලු. අනිවාර්යෙන් එනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අර කලින් ආපු පැෂන් එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? අපි ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවද වෙන දේවල් කරන්න? මචං PhD එකයි අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකයි කියනවා නම් මචං ඒක ස්ට්‍රේට් පාත් එකක් නෙමෙයි බං. අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකේ දැන් උඹලා බැච් එකක් ඉන්නේ, සෙමෙස්ටර්ස් වලට කඩලා තියෙන්නේ. උඹලා එකට එක්සෑම් කරනවා, පාස් වෙනවා, එක්සෑම් කරනවා, පාස් වෙනවා, ඊපස්සේ ග්‍රැජුවේට් වෙනවා. PhD කියන්නේ මචං ඔයා රිසර්ච් ගෲප් එකක වැඩ කරත් මචං ඔයා තනියම ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර සමහර දේවල් තියෙනවා මචං අර මට වුණත් අර නිකන් මාස දෙක තුනක් මචං එකම දේ හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වැරදි කියලා දැනෙනවා. පස්සේ තේරෙනවා මොන ලේසි දෙයක්ද මට මේ තේරුම් ගන්න කල් ගියේ කියලා දැනෙනවා. ඉතින් අර ඒ කියන්නේ මචං මේ මම දන්නවා මචං මේ ඇමරිකන් ළමෙක් ඉන්නවා. උගේ මේ සුපර්වයිසර් මේ එයා වෙන යුනිවර්සිටි එකකට ගියා මචං අතරමැද. නැත්තම් එයාව කැම්පස් එකෙන් අයින් කරා. ඒතර මචං ඒ ළමයාට දැන් අවුරුදු 2-3ක් කරන් ආපු එක නතර කරලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න සිද්ධ වුණා බං වෙන කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් සමහර අයක මචං සුපර්වයිසර්ස්ලා මැරෙනවා මචං. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ස්වභාවික හේතු හින්දා. එතකොටත් මාර සීන් මචං. ඉතින් මම එකයි කියන්නේ මචං මේ අර මේක එන සුන්දර අත්දැකීමක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අර එනම කැක්කුමක් තියෙන විතරක් එන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් තිමර මේකට මම ඇඩ් කරන් තියෙනවද? ඒක හරියටම එකඟ වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ MSc කරන කාලේ වුණත් එහෙම දේ හිතෙන්න පුළුවන්. මට හිතිලා තියෙනවා සමහරලාට මේ කියන්නේ මීට වඩා හොඳයි නේද මේ ලංකාවේ රස්සාවක් කරන්න හොඳයි කියලා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි මම නම් කියන්නේ දැන් අර අයියගේ වගේ එහෙම අර උණක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේක කරන්න ඕන. අනිත් එක මේ එහෙම දෙයක් වුණොත් ඉතින් කාලයට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්නත් ඕන. ඒක තමයි මචං මේ ඒ කියන්නේ මාර සැක්‍රිෆයිස් එකක් PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරන්න. ඉතින් සමහර අය මචං ඒගොල්ලන් කසාද බඳින්නේ ඔක්කොම ඩිලේ කරලා ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ පාළු ජීවිතයක් මචං. මේ එහෙම දෙකම මැනේජ් කරන්න ඇතින්නවා. හැබැයි ඩිපෙන්ඩ්ස් ඉතින්. මම මේ පාර ඇවිල්ලා මේ ඇමරිකල්ලා යන්න හිටියේ. ඔයද ඉතින් මේ කේස් එකක්. ඒ වගේ
අමාරුයි මචං. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝටම ඒක කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒකයි මචං මම කියන්නේ අර ස්පෙෂල් ඇප්ලයි කරන ළමයිට උනත් මචං GP එක තිබ්බ පළියට ස්පෙෂල් ඇප්ලයි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් මේවා ගැන ඉස්සරහට හිතන්න ඔයාලට මොන වගේ කෙනෙක්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ මම PhD එකක් කරේ නැහැ කියලා මචං මේ කවුරුත් ඔයා ගැන මේ අඩුවෙන් හිතන්නේ නැහැ. Okay, मैं निपुणी के प्रश्न है आइए how much does it take to complete a PhD and a postdoc roughly? निपुणी physics programs they like in America they take 6 years with 2 years masters, remaining 4 years for PhD. But other programs like engineering or like biology stuff 5 years, 2 years masters, 3 years this thing. Now if you're doing a postdoc after that, it depends on the type of research you do. So ඒක නිකන් අර මැනික් කාරණා වගේ වැඩක් නේ. ඉතින් if you discover something good during the first 2 or 3 years, you can celebrate and finish it off. But sometimes it will take time. So yeah. Okay, next question. Dimpuli, did I answer your question? Then Tishake Bandara, how can we apply to summer programs in CERN? Now that is something I don't know, Tishake. I will have to contact my friend Malinda and make a video on that to see if it's possible. Otherwise, ඒක මේ ගොඩක් කලාට ඔයාලා චෙක් කරන්න ඕනේ මේ අවුරුද්ද මුලදී. එහෙම නැත්නම් කලින් කියන්නේ ඔයාලා දැන් 2021 කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ කාලේ වගේම චෙක් කරන්න. දැන් මේ කාලේ ඇප්ලිකේෂන් ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් වෙන්න පටන් ගන්නවා මම හිතන්නේ ඔක්තෝබර් වල ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් මම හිතන්නේ රෙකමෙන්ඩේෂන් ලෙටර් එකක් සමහරට ඕනේ ගන්න ළඟ ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න. මම නම් මේ A-level කරන කාලේත් ඇප්ලයි කරා. සිලෙක්ට් වුණේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන අවුරුදු 3ක් හරි 2ක් හරි මේ යුනිවර්සිටි එක මෙයා. ඒක මම හිතන්නේ තියෙනවා. qualification. පස්සේ S12 වහනවා how hard is it to get your research published in a peer-reviewed journal during the undergraduate years? Are there people from our university who have successfully done that while being an undergrad? ඒ කියන්නේ මචං ඔයාගේ undergraduate research එක ඉවරුන ගමන්ම journal publication එකට යන්න බෑ මචං. මොකද ඒ time එක නැහැ. Because usually it's a year after that if you get a chance to do that. And it all depends machang on how whether your research becomes a success or not. So and there are people who have submitted it in peer reviewed journals. But I mean it's hard, but there are people who have done it. But like I said machang first year or මේ fourth year එකේ ඔක්කොම කරලා thesis මේකෙන් පස්සේ තාමත් ඔයාගේ supervisor එක්ක ඒ research එක continue කරන් යනවා. So once you මම මේ දැනටත් කරගෙන යනවා මේ මගේ රිසර්ච් එකේ වැඩ මමත් තාම මේ ඩොක්ටර් මහේෂ් එක්ක මේ කරගෙන යනවා. So see machang, so that's the thing. So research don't think of research as an assignment or a submission, because the answer is not on the internet. You are the one who will have to find the answer for that. Okay. From Sahan, sorry madam, what's your opinion of doing theoretical physics for higher studies by doing a mathematics special? I think it's a good option madam. No issue, but depends like people who do mathematics special go for very abstract thinking no ba. So sometimes they might not do stuff related to physics at all, but usually someone with a good background in mathematics can do wonders in physics. That's my opinion. ඒක ගැන මම ඇත්තටම හොයලා බලපුවා ඒක මම third ඒ කියන්නේ මම ස්පෙෂල් කරන්න ඉන්න කලින් ඇත්තටම ඒකෙදි මට දැනගන්න හම්බුනේ නම් මේ USA වල කියන්නේ physics study කරනවා නම් ඒ කියන්නේ courses වගේක් තියෙනවා undergraduate කියන්නේ prerequisites වගේ කරලා තියන්න ඕනේ කියන්නේ quantum physics statistical physics වගේ මම හිතන්නේ කරන්න නැතුව මම හිතන්නේ යාලා කියන්නේ maths කරා කියලා කෙලින්ම physics වල ගන්න නැහැ කියලා නේද මට
මට නම් දැනගන්නවා. නෑ මචං හිතන්න බලන්න green function එක mathematics වල දෙයක් නේ බං. හැබැයි green ඔව්. function එක පාවිච්චි කරලා තමයි Feynman උයි Freeman Dyson උයි ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික quantum electrodynamics prove කරේ. හැබැයි green function පටන් හොයාගත්ත green දැනන් හිටියවත් නෑ මේක ඉස්සරහට useful වෙයිද කියන එක. ඉතින් ඒකේ තරමට මේ connected මචං. හැබැයි මං හිතන්නේ මචං කියන මචං. ඔව් ඒක මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති කියලා තමයි මාත් හිතන්නේ. හැබැයි වාට සිද්ධ වෙනවා මේ GRE ස්පෙෂල් ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස් එක කරද්දි අර සෙක්ෂන් වලට මේ මෙයක් ගන්න. ඒක මේ කැම්පස් එකෙන් ඉල්ලුවොත් විතරක් කරන්න. මොකද මං ජර්මන් යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරද්දි මචං උන් කියන්නේ any 4-year degree with physics, chemistry, computer science or mathematics කියන එක. නිපුණි how can I apply for abroad university මේ මම ලොකු playlist එකක් හදලා තියෙන්නේ. I can share it with you. It has all the information you need to apply for PhDs. Just give me a second, I'll share it. Any other questions? අයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අපි දැන් අය කියන PhD එක සාමාන්‍යයෙන් 6 years වගේ යනවා කියලා. එතකොට මේ ඒ කාලය ඇතුළත අපි රිසර්ච් එක විතරද කරන්නේ නැත්නම් කෝස් වර්ක් තව මොනවද එහෙම තියෙන්නේ නැත්නම් අපේ කියන්නේ මෙහි යුනිවර්සිටිස් වගේම එක්සෑම්ස් එහෙම තියෙනවද? කියන්නේ ඒ අර ඒ අවුරුදු 6 ඇතුළත කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක තමයි මේ මාස්ටර්ස් එක හරිය වෙනකම් විතරයි මචං ඔයාට කෝස් වර්ක් තියෙන්නේ. ඊටු අවුරුදු 4 තනිකර රිසර්ච්. අයියා අපි මේ අපි එහෙනම් අයියලා ඔව් මචං මට පොඩි එකකට කන්න දෙන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපි රැප් අප් කරමු. මේ කට්ටියට questions තියෙනවා නම් මේ තිමිර අයියටයි මේ ෆාදිලයට පුළුවන් නම් ඊමේල් එක දැම්මොත් chat එකේ කට්ටිය ඊමේල් කරයි. ඔව් මචං මේ ඕ මල්ලි ඔයගොල්ලෝ දැනගනි වෙලාව කියන එක කොච්චර වැදගත් කියලා මේ. thank you අයියේ මේ සම්බන්ධ වුණාට. මේ ප්‍රින්ස් කියන්න නැති පොඩි දෙයක් hello ෆාදිල්ලයේ ගොඩක් ස්තුතියි අය අපිට තේරෙන අයට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ගෙවල් වල වැඩත් ඔක්කොම තියගෙන පැය දෙකක් කියන්නේ අයිත් ලොකුම දෙයක් ඉතින් ගොඩ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අයගේ channel එක කරලා අර අපේ කැම්පස් එකේ වගේම වෙන කැම්පස් වල අයත් educated to නම් මේ PhD apply කරන හිතපොන්න නැති කට්ටිය අයගේ ඒවා දැකලා අහලා තියෙනවා මේ PhD apply කරන්නේ කොහොමද කියලා. අය හිතන රෙඩි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් වෙනවා ලංකාවේ සයන්ස් කමියුනිටි එකට. ඒක අවගේ යාළුවෝ ඔටෝ ඉන්ජිනියරින් කරන අය කැලණිය වගේත් එහෙම අහලා තියෙනවා. අපි ෂෙයා කරද්දී එහෙම මම අහලා තියෙනවා මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ගොඩක් අයට. අය හිතන රෙඩි ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒක හොඳයි අපේ කමියුනිටි එකට ලංකාවට තව තවත් අයට ඉස්සර සෙට් එක කට්ටිය ගොඩක් අය වෙන යුනිවර්සිටිස් වලත් එහෙම අයෙක් කියන ටච් එකේ ඉන්නවා. thank you ලොකු දෙයක් ලංකාවට. අර thanks brother. මේ තිමිරායටත් thanks කරන්න ඕන. අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා පරිලෑත් එක්කම සපෝට් වෙලා මේක එයාගේ knowledge එක අපිට ෂෙයා කරගත්තට thank you තිමිරාය. වෙල්කම් මල්ලි. මම ඇත්තටම හිතුවේ නෑ කතා කරන්න. මට ඇත්තටම ඕනේ මේ කවුද දැන් ෆිසික්ස් එකේ ඉන්නේ කවුද මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා බලාගන්න විතරයි. අපි මේ හිටියට ඔහෙ ගැන පොඩ්ඩක් ඔලුව දාගෙන ඉන්නවා. හරි එහෙනම් කට්ටිය හැමෝටම thank you join වුණාට especially for Fadil අයියා and තිමිර අයියා. හරි okay එහෙනම් කට්ටිය ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් email කරන්න. yeah thanks guys. See you bye. See you thank you. bye thank you.